السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوریہ اردو پرائمری اسکول ناگرجنا نگر ناندیڑ۔ تعلیم ہماری ہر حال میں جاری اس مقصد کے تحت تمام طلباء و طالبات کا اس ویڈیو میں استقبال کیا جاتا ہے۔ جماعت ہفتم مضمون جنرل سائنس سبق نمبر 7 کے سوال جواب دیکھیں گے۔ سبق نمبر 7 حرکت، قوت اور کام کے سوال جواب۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 1، خالی جگہ پر موضوع لفظ لکھیے۔ قوس میں الفاظ دیے گئے ہیں: ساکن، صفر، تبدیلی، یکساں، ہٹاؤ، رفتار، چال، اسرا، ساکن لیکن صفر نہیں پڑتی ہے۔ الف، جب کوئی جسم یکساں وقت میں فاصلہ طے کرتا ہے تو اس جسم کی چال ڈیش ہے، یکساں ہے۔ ب، اگر کوئی جسم یکساں رفتار سے حرکت کر رہا ہے تو اس کا اسرا ڈیش ہے، صفر ہے۔ جیم، ڈیش سمتی مقدار ہے، چال سمتی مقدار ہے۔ دال، ڈیش یعنی کسی جسم کا اکائی وقت میں کسی خاص سمت میں طے کردہ فاصلہ، رفتار۔ سوال نمبر 2، نیچے دی ہوئی شکل کا مشاہدہ کر کے سوالوں کے جواب دیجیے۔ شکل ہے: امان اور سائم موٹر سائیکل پر اے مقام سے نکلتے ہیں، پی مقام سے مرکز سی مقام پر اپنا کام کر کے راستہ سی ڈی سے سی مقام پر پہنچتے ہیں، پھر آگے ای مقام پر جاتے ہیں۔ اس دوران انہیں 1 گھنٹے کا وقت لگا، تو اے سے ای تک فاصلہ طے کیا ہوا فاصلہ اور ہٹاؤ معلوم کیجیے۔ اس بنیاد پر اسرا معلوم کیجیے۔ اے مقام سے ای مقام تک اے ای سمت میں ان کی رفتار کتنی تھی؟ کیا اس رفتار کو اوسط رفتار کہہ سکتے ہیں؟ جواب: امان اور سائم کے ذریعے طے کردہ فاصلہ: اے بی سے 3 کلومیٹر، بی سی سے 4 کلومیٹر، سی ڈی 5 کلومیٹر، ڈی ای 3 کلومیٹر۔ تو کل طے کردہ فاصلہ مساوی ہے 3 + 4 + 5 + 3 مساوی 15۔ اے سے ای تک حقیقی طے کردہ فاصلہ 3 + 3 + 3 مساوی 9۔ کل ہٹاؤ 9 کلومیٹر۔ چال مساوی ہے کل طے کردہ فاصلہ بٹے وقت 15 کلومیٹر پر ہاور مساوی ہے 15 کلومیٹر ہاور۔ رفتار مساوی کل ہٹاؤ بٹے وقت 9 کلومیٹر 1 ہاور مساوی 9 کلومیٹر ہاور۔ اے مقام سے ای مقام تک رفتار مساوی ہے 9 کلومیٹر پر ہاور تھی۔ اس رفتار کو اوسط رفتار کہہ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، گروپ اے کی گروپ بی اور سی کے ساتھ مناسب جوڑیاں لگائیے۔ گروپ اے ہے کام، وقت، ہٹاؤ۔ گروپ بی میں نیوٹن، میٹر، جول۔ گروپ سی ارگ، سم، ڈائن۔ گروپ اے کام کے گروپ بی اور سی میں جوڑی جول اور ارگ ہے۔ قوت، نیوٹن، ڈائن، ہٹاؤ، میٹر، سم۔ سوال نمبر 4، تار پر بیٹھے ہوئے پرندے دائروی طور پر ایک اڑان بھر کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی ایک اڑان کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ اور ہٹاؤ سے متعلق وضاحت کیجیے۔ جواب: تار پر بیٹھے ہوئے پرندے دائروی طور پر ایک اڑان بھر کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی ایک اڑان کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ اس کے دائروی راستے کے محیط کے مساوی ہوگی۔ چونکہ پرندے اپنے اصلی مقام پر واپس آ جاتے ہیں اس لیے ہٹاؤ صفر ہوگا۔ سوال نمبر 5، قوت، کام، ہٹاؤ، رفتار، اسرا، فاصلے کے تصور کی اپنی روزمرہ زندگی سے مثال لے کر اپنے الفاظ میں وضاحت کیجیے۔
जवाब: रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम करते हैं। इन कामों को करने के लिए हमें क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। जब किसी शय पर क़ुव्वत लगाई जाती है तो इस वक्त शय की जगह की तब्दीली हो जाती है। इस तरह कोई क़ुव्वत शय पर काम करती है, मसलन वज़नी सूटकेस को उठाना, साइकिल चलाना, रुकी हुई गाड़ी को हरकत में लाना वगैरह। जब हम किसी साकिन गाड़ी पर क़ुव्वत लगाते हैं तो लगाई गई क़ुव्वत की सिमत में गाड़ी हरकत करती है। इस मिसाल से ये समझ में आता है कि किसी जिस्म पर क़ुव्वत लगाई जाए और इस जिस्म में क़ुव्वत की सिमत में हटाव वाक़े हो तो इसे क़ुव्वत के ज़रिए किया गया काम कहते हैं। जिस पर क़ुव्वत लगाने से वो जिस्म क़ुव्वत की सिमत में हरकत करता है, इसे हटाव कहते हैं। मसलन किसी मेज़ पर क़ुव्वत लगाने से इस मेज़ की जगह तब्दील होना। कोई जिस्म का इकाई वक्त में किसी मख़सूस सिमत में तय करदा फासला रफ्तार कहलाता है। अगर कोई जिस्म पहले से ही हालत हरकत में हो और इस पर हरकत की सिमत में क़ुव्वत लगाई जाए तो इसकी रफ्तार में तब्दीली आती है। रफ्तार में तब्दीली की शरह को ही इसराह कहते हैं। मसलन रेलगाड़ी स्टेशन से हरकत करती है और फिर इसकी रफ्तार में बतदरीज इजाफा होता है। मुस्बित इसरा: जब रेलगाड़ी स्टेशन के करीब पहुंचती है तो इसकी रफ्तार में बतदरीज कमी होती है। ये मनफी इसरा है। सिमत का ख्याल न करते हुए किसी मुतहर्रिक जिस्म के ज़रिए तय करदा हकीकी रास्ते की लंबाई को फासला कहते हैं। मसलन घर से स्कूल का फासला। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 है। एक मुसत्ता और चिकनी सतह पर एक गेंद लुढ़कती हुई ए मुकाम से डी मुकाम तक जाती है। इसकी चाल 2 सम पर सेकंड है। बी मुकाम तक पहुंचने के बाद इसे सी तक मुसलसिल ज़रब लगाइए। सी से डी तक पहुंच जाने पर इसकी चाल 4 सम पर सेकंड होगी। बी से सी तक जाने के लिए गेंद को 2 सेकंड वक्त लगेगा। तो बताइए बी और सी के दरमियान कितना इसरा पैदा होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। देखिए और अपनी बयाज़ों में लिखिए। जवाब आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। वीडियो बड़ी लंबी होने की वजह से हम आपको पढ़कर नहीं सुना सक रहे। आप अपने स्क्रीन पर जवाब देखिए और अपनी बयाज में लिखिए। सवाल नंबर 7, झैल की मिसालें हल कीजिए। ये भी सवाल आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जवाब भी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। क्यों? तो वीडियो बड़ी लेंदी हो रही है, इसलिए जवाब को आप स्क्रीन पर देख लीजिए। सवाल नंबर बे, ये सवाल है और उसका जवाब भी आपको नज़र आ रहा है। देखिए सवाल और उसके जवाब के साथ और अपने बयाज में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा सबक यहीं ख़त्म होता है। आइंदा वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप अपने बयाज में ये तमाम सवालात के जवाब लिखिए और हमारे स्कूल का चैनल सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।